Hi everyone, my name is Arpana. So as you know, I have explained Natya Mayuri part 1, part 2, part 3, part 4 till date. So today we will continue with part 5, which is all about like what happens during the rituals which is going to happen at Dwara Samudra. So till now, in the first part where Shantala and Vishnuvardhana, they meet each other after a war which Vishnuvardhana has won, and Shantala is dancing with happiness, and he is able to observe that various forms of it, and he was so happy. He wanted to know more about her. Further going with it, where Shantala knows more about Vishnuvardhana and his family, and Vishnuvardhana tries to capture more information about Shantala's family. So in the next stage where they just show their affection towards each other with various messages and various information, and finally, whereas Rajamate of Tara Samudra, she will come to know about their intention to get married, and finally, Shantale will be invited along with her family to Dwara Samudra for the further rituals related to the same. So let's go with the fifth part. So as you know, I'll read line by line and I'll be explaining it to you. So please make sure you understand as I keep on telling you characteristics which are presented here. It is very, very important, and how they are connected to each other. What are the sequences you need to remember? And especially you guys, like really you have taken Kannada, but most of you feel it is really difficult. When you learn it as a story and try to take it as a language, how you have like, because I'll tell you guys that especially we Indians, we can learn so many languages. We are famous for that. Okay, instead of thinking Kannada is really difficult, trying to take it as a normal language, where how you try to learn different languages by watching something or talking to your friends. So make sure you learn in the similar pattern while writing, pronounce and write it. Okay, so best method of like making, because most of the kids, they come to me saying it is really difficult, they lose marks when they write certain words because it will not be accurate. So please pronounce and write it, and use your observation power where you can grasp so many words properly. So consonants, if you are perfect, you can write all these words clearly. So as I repeat, pronunciation and capturing proper pronunciation from your respective teachers and then writing in the same pattern will definitely improve your writing skills when it comes to Kannada or any other languages. Remember this. Definitely, if you have learned English, Kannada is not so difficult, because I have learned so many languages. Actually, I know more than 5 to 8 languages, in fact, and still learning. So definitely language learning is not so difficult as you guys think. So don't spread negativity among yourself. Instead, start thinking it is a language which you are willing to learn, understand. So you can increase number of languages you know, and you are trying to learn your own language. Okay, coming back to the concept here. ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಓಗಟ್ಟು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಿಡಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. So so many people from different places, they have come after they received the invitation from Dwara Samudra. So they haven't received any place to stay till now. ರಾಜಮಾತೆಯವರಿದ್ದ ರಾಜವಾಡೆಯಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. Like if it is a huge festival or a huge function, most of the like rich people, they'll give them different places, resorts or hotels. But here what Rajamate has done is she asked them to stay in their own kingdom, okay, in their own place where she was staying. ಸೊ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಂದ ಮೇನೆಯನ್ನು, ರಥವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ರಾಜಮಾತೆಯವರೇ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಸೊಸೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಕಾತರ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಈಗರ್ ಟು ಮೀಟ್ Shantale, so that whoever is coming over, like from past 2 days, she is coming outside, she is inviting them inside, so she should be the one to see Shantale as soon as possible. ಮೊದಲು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಪಾದಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಶಾಂತಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಜ್ಜನಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡ ರಾಜಮಾತೆಯವರಿಗೆ ಅಮಿತಾನಂದವಾಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಶಾಂತಲೆ ಬಂದ್ಲು,
ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ರಾಜಮಾತೆಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಅವಳ ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ತಲೆ ತಗ್ಸಿ ಅವ್ರ ನೆತ್ತಿ ಅವ್ರ ಪಾದಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿ ಹಗ್ಡ್ ಹರ್. ದಂತದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಂತಲೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಾ ನೋಡಿದರು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಚೆಲುವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದವು. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ರಾಜಮಾತೆ ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಗರ್ಲ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಂದುಕೊಂಡರು, ಇಂತಹ ಸುಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನೆ ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗುವುದು ನಾಡಿನ ಪುಣ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷ ಎಂದು. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ನೋ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್, ಇಫ್ ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ daughter-in-law of this family, it is really a kind of blessing we have. ಅಂದೇ ರಾತ್ರಿ ರಾಜವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಗೋಷ್ಠಿ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರುತಿಗೂಡಿದ ತಂಬೂರವನ್ನು ಮೀಟುತ್ತಿದ್ದಳು. ಶಾಂತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿದಳು. ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತಿಯೇ ವೀಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಾಸವಾಯಿತು. ಅನಂತರ ವೀಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ತಾಳ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಾಡತೊಡಗಿದಳು. ಅವಳ ಕಂಠಶ್ರೀಯಿಂದ ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯೊಂದು ಹೊರಟಿತು. ಸೊ ನೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನೈಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ where like any festival or any kind of marriage or anything, musical night will be there. So they were also doing the same thing. So in that moment where Lakshmi was into a musical system and Shantala, what is Veena, it is also a musical instrument. So initially she started going with that musical instrument. Gradually she shifted to another, and the way she started singing, it's like people were really happy about it. ಅದು ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ ತನಿ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಸೊ before it continues, there was a break. ವೇಣು, ವೀಣೆ, ಮೃದಂಗಗಳು ಗುಡುಗಾಡಿದವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಶೃಂಗಾರ ಗೀತೆ ಮುಗಿದು ಎರಡನೆಯ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅದು ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ ಆದಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತಿತ್ತು. ಈ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮುನ್ನವೇ ಇದ್ದ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣವಾದ ಇಂದು ಮುಂದು ಎಂದೆಂದು ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಪರಾಪರ ಶಕ್ತಿ. ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸಾಗಿ, ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿಯಾಗಿ, ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗೆಯಾಗಿ, ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳವಾಗಿ, ಹಕ್ಕಿಯ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹಾಡಾಗಿ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಘನೀಭೂತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆಯೋ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನು, ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರಕಾರನನ್ನು, ಲೇಖಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕವಿಯನ್ನು, ನಾದದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಗಮಕಿಯನ್ನು, ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ನರ್ತಕಿಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸಂತ, ಸಾಮ್ರಾಟರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೆ. ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅದು ಅಡಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದಳು ಶಾಂತಲೆ. ಸೊ ನೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಾಂತಲೆ is singing and it is all about ಆದಿಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಒಂದ್ ಸ್ವರೂಪ. ಸೊ ಅವಳು ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾಳೆ, ಗಾಳಿಲೂ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸೂರ್ಯನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾಳೆ, ಚಂದ್ರನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಪರಿಮಳವಾಗಿ ಹೂವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಚರಣವನ್ನು ಆಲಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಳು. ಸ್ತುತಿ ಸುಳಿದು ಹೊರಟ ರಾಗ ತಾಳ ಲಯಗಳೊಡನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಮೇಲೇರತೊಡಗಿತು. ಸೊ ಅವಳು ಆಲಾಪನೆಯಿಂದ ಅವಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಅದಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಹಾಡಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಹಾಡು ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ಮೋಹಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ರಾಜವಾಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓಂಕಾರದ ಝೇಂಕಾರದ ನಾದಮಯವಾಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಈಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಲ್ಲೀನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಝೇಂಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾದ ಮೃದಂಗಗಳು. ಶ್ರೋತೃಗಳು ಭಕ್ತಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಓಲಾಡಿ ಹೋದರು. ಹಾಡು ಮುಗಿಯುತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ರಾಜಮಾತೆಯವರು ಓಡಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿದರು. ಸಭೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಗಾಯಕಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿತು. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಡಿದವಳು ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾವಿ ಮಹಾರಾಜ್ಞೆ ಎಂದು. ಸೊ ಈಗ ಹಾಡ್ ಮುಗೀತಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ರಾಜಮಾತೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓಡ್ ಬಂದ್ರು, ಅವಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಗ್ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಹಾಡ್ ಕೇಳಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ರಾಣಿ ಮಹಾರಾಜ್ಞೆ ಅವಳು ಶಾಂತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಾಂತಲೆ ಅರಮನೆಗೆ ಬಹು ಬೇಗ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಳು. ಅಲ್ಲಿಯವರು ಬೇರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯ ಅವಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಪರಿಚಯಸ್ಥರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ತನಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಎನ್ನುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೊಡನೆಯೂ ಕೂಡಿ ಮಾತನಾಡಿದಳು. ಅರಮನೆಯ ದಾಸದಾಸಿಯರಿಗೆ ಸಖಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕರೆಯ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಳು. ಕೊಡುವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವಳು ಎಲ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ಲು. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಅವಳು ಬೇರೆ ಅಪರಿಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಎನಿಮೋರ್ ಟು ಎನಿವನ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದೇ ನೋ ಹರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಆ ತರ ಅವಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ದಾಸದಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲಾರು ಇವಳನ್ನ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಡೋ ಅಂತದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಳು ತಗೊಂಡಿದ್ಲು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜಮಾತೆಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಅರಮನೆಯ ಅಂತಃಪುರ ಅಗ್ರಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮೇನ್ ಏರಿಯಾ ಅರಮನೆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತಃಪುರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಹಾರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅವಳು ಹೋಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ರಾಜಮಾತೆಯ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ಲು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನರು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ರಾಜವಾಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಜಮಾತೆಯರ ಮೂಲಕ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆದು ನೇರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಂತಲೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಅವರಮ್ಮ ರಾಜಮಾತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ರಮೇಣ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಖಾಸನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶಾಂತಲೆಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಏಚಲಾದೇವಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ 4 ಮಾತನಾಡಲೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮಗನ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸೊಸೆ ಆಗೋರ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಮಾತು ಉರುಳಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪದವಿಯ ವಿಷಯ ಬಂತು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮಾಂಡಳಿಕರು. ಮನೆಯರು ಢನಾಯಕರು ಹೆಗ್ಗಡೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭ ದಿನವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಂತಲೆಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಢನಾಯಕರ ಸುಪುತ್ರಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಸೊ ನೀನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಶಾಂತಲೆಗೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಾರಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಪೇಜ್ ವಾಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀನ್ ಢನಾಯಕ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನೀನು ಈಗ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣ ಇದಿದೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಳೇ ರಾಣಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಹರ್ಷದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹಿತವಲ್ಲವೇ? ನೀನೇ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಗುಡ್.
ಆಯ್ತು ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ ಎಂದು ಶಾಂತಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ವಿನಯದಿಂದ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಳು ಶಾಂತಲ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳು, ಸೂರ್ಯನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುಹಣತೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಯಾಕೆ ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ಶಾಂತಲ ಒಂಥರ ಎಂಬ್ರೇಸಿಂಗ್, ಅವ್ರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಸೊ ಶಾಂತಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೂರ್ಯನ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದಣತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ದೀಪ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ರೆ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಆ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕಿರೋದ್ರ ಮುಂದೆ ಹಣತೆಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಲಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೂರ್ಯನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಹಾರೈಕೆ ಆರತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಬೇಕು ಶಾಂತಲ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ಗೂ ನೀನು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೊ ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸೂರ್ಯ ಇದಾದ್ರೂ ಆರತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಆರತಿ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಲಿ ನೀನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀಯ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ನೀನು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೊಯ್ಸಳರು ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಟರೆನಿಸಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀನಂತವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅದು ವೃದ್ಧಿಯಾದೀತು. ಸೊ ನೀನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೀವಿ, ನಾವೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನ್ ಇದಕ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅದ್ರ ಕಿರೀಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಶೀಲ, ಸದ್ಗುಣ, ಸೌಜನ್ಯಗಳಿಂದ ನಾಡಿನ ಆತ್ಮಬಲ ಹೆಚ್ಚಿತು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಂದೆಲ್ಲಾ ತರ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣದಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಜಮಾತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶಾಂತಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀನ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋಳು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ನೀನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಜೊತೆಲಿ ನೀನ್ ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಮಾತಾಜಿ, ಅಂತಃಪುರದ ಪ್ರಜಾಕೋಟಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇವೇ ಆಳುವ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ವಜ್ರರಕ್ಷೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಸದಾ ವರ್ಧಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪತನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಜನರು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಞಿಯಾಗಿದ್ರೆ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತವರು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀತಿ, ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಪ್ಪಿದೆ ಶಾಂತ. ವಿಷ್ಣು ನುಡಿದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು, ಅರಮನೆ ಅಂತಃಪುರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಮಹಾರಾಜ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೇಳು ನೋಡೋಣ ಎಂದ. ಸೊ ಈಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದ, ನೀನ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೀಗ ಅವನೇ ರಾಜ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಸೊ ಅವಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ, ಮಹಾರಾಜ ಆಗೋನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಪ್ರಭು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮವೇ ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ರಾಜಧರ್ಮ ಇರ್ಬೇಕು, ರಾಜ ಏನೇನ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ರಾಜನಾದವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆ, ನಾ ವಿಷ್ಣು ಪೃಥಿ ವಿಪತಿ, ಆದ ಕಾರಣ ದೇವದೇವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ. ಸೊ ರಾಜನ ನಾವು ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ದೇವ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಕೆಲವು ಸಂದಿಗ್ಧಗಳು ರಾಜನಿಗೂ ಬಂದು ಒದಗಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಸಹಧರ್ಮಣಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ನೀನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಸೊ ಹೌದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನನಗೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ.
ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳು ಅಂತ. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಒದರುವ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದರೂ ಏನು? ಸೊ ಈಗ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಅವನು ಬೇಡ, ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ರಾಜಮಾತೆ. ಸೊ ಅವ್ರೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಕ್, ಅವ್ನ್ ಬೇಡ ಹೇಳೋದು, ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಜಮಾತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು, ಅರಮನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಾದ ಸೊಸೆ. ನೀನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಅವನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಕ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋಳು ನೀನು, ಜೊತೆಲೆ ಅರಮನೆಗೆ ನೀನು ಸೂಟಬಲ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಲ್ಲವಾಧೀಶ ತನ್ನ ಮಗಳು ಬೊಮ್ಮಲೆಯನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೊಳಂಬವಾಡಿಯ ಅರಸು ಗಂಗನೊಳಂಬ ತನ್ನ ಮಗಳು ರಾಜಲೆಯನ್ನು, ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಬನವಾಸಿಯ ಅರಸು ಬಿಜ್ಜಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅರಸನಾಗಬೇಕಾದವನು ಯಾರನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗಬೇಕು ಹೇಳು? ಸಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಯು ನೋ, ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದ ರೀಸನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ರೀಸನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ that they will have healthy relationship with the people surrounding them. Okay, and they will not get into war. Whoever is strong, so they will have a treaty with another person, so they will support each other through the relationship they will maintain. So they will get married among themselves. Andre obla huduga hudgi yaridaru aa family ge, so they will try to have a relationship in that way. So ಈಗ ಇವ್ರೇನು ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ರಾಜರು ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 3 ಜನನೂ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. So he will be asked what she is supposed to do, or what decision he has to take, whom he should get married. So the answer was ellarannu. So all of them. ಬೇಷ್ ಒಪ್ಪದೆ ಅವ್ವೆ ಇವಳು ಸವತಿ ಗಂಧವಾರ್ಣೆ. So actually, like, if someone is asked nowadays, especially if you are asked like whether this girl should be married, that girl should be married, like one guy is there, whether that person is related to you or not, you will come to a judgmental stage why he has to get married to so many people. He should not have more than one relationship. It's true. Okay, that's the thought we have come to, but the way they used to think was totally different those days. So actually, like, she is not afraid of other people who are trying to take her role ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂತು, ವಿಷ್ಣು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವಳು ನನ್ನ ಸೊಸೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸವತಿ ಗಂಧವಾರ್ಣೆ ಹೇಗಾದಳು? ಇರಲಿ ತಾಳು ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವುದು ಅತಿ ಗಹನವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದನ್ನು ಅವಳೇ ಬಿಡಿಸಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಹರ್, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೋರ್ ವೈಫ್ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಹರ್ ಸಜೆಷನ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಂತ ರಾಜಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ನುಡಿದಳು ಶಾಂತಲೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿವನ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಅವಳು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೇಗಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ? ಒಬ್ಬನ ಸುಖದ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಜೀವಗಳ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆ? ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುಖದ ಭೋಗದ ಭಾಗ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತ್ಯಾಗವೂ ಬೇಕು, ಸಮಯ ಬಂದರೆ ಬಲಿದಾನವೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್, ಯಾಕೆ ಒಬ್ರು ಮದುವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಳನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೋ ಒಂದ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಮ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಈವನ್ ಟು ಡೈ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ತರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟದರಸಿ ಆಗಿರುವ
ನೀನು ಬಹುಪತಿತ್ವವನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೀನ್ ಪಟ್ಟದರಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಹುಪತಿತ್ವ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ನೀನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ ನಾನೊಂದು ಹನಿ, ಸುವಿಶಾಲ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಾಗರದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿರುವುದು ಅಸಂಭವ. ತಾನು ನಿಂತ ನೆಲವನ್ನೇ ಅದು ನುಂಗಿ ಬಿಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಭಾವ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸೂರ್ಯ ದೇವನ ಕಿರಣವೊಂದು ಅಪೋಷಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಬಹುದು. ಅಣಿಮುತ್ತಿಯನ್ನಂತೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಹನಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಹನಿ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ಸಾಗರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲದು, ಸಾಗರವೇ ಆಗಬಲ್ಲದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವಿದೆ, ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ತಾಯಿ. ಸೊ ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಈಗ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಹನಿ, ಅ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಓಷನ್, I will not have any existence. I might get dried up, operated through sun, or like I can get percolated to the earth. Anything could happen. But if I'm a part of the huge ocean, I'll become myself as an ocean only. So because of that reason, I want to be a part of an ocean rather than like staying separated for few minutes or few seconds. That's what her thought is. So I just want to be a part of a huge family. So that is what I can enjoy. So she believes in this thought. That's what she says in this paragraph. ಅನ್ಯರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಅನುಚಿತ, ಅಸಂಭವ ಅಲ್ಲವೇ ಅಮ್ಮಾಜಿ? Again the question comes. You might be thinking that you will be part of the family and everyone will be like trustworthy and they'll cooperate with you. But there is a possibility they might not be like you, or they might not have similar thought like you. That's the next question he asked. She asked, ಹೌದು ಅವ್ವೆಯವರೇ, ಆದರೆ ಲೋಕ ಭಿನ್ನ ರುಚಿಹಿ. So all of us, we have different taste. Okay, loka is the whole world. If you recognize, all of us, we have different taste. ನಮ್ಮ ಕೈ ಒಂದೇ ಆದರೂ, ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೆರಳುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರ ಮನೋಧರ್ಮವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ 5 ಬೆರಳಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂನು, ಬಟ್ 5 ಬೆರಳು ನಮ್ ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕ, ಇಡೀ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ರೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕತೆಯೇ ಏಕತೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿರುವುದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. That's the secret which nature has kept. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾರ್ಶನಿಕರಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ರಸ ಋಷಿಗಳು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಂ ಸಹಾನುವತು ಸಹನೌಭುನತ್ತು ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿ ನಾವದೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದಿಶಾವಹೈ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಎಂದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ರಸ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಸಹನೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ರೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳು ಅವ್ವೆಯವರೇ, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂದು ಇದ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವಳಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಿರಿದು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀನ್ ಸಣ್ಣವಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅವು ದೈವದತ್ತ ಸಿದ್ಧಿಗಳು. ಸೊ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಎನಿವನ್. ನಿನ್ನಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ.
ನೀನು ನಮ್ಮಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನಾವೊಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇರಲಿ ಅಮ್ಮಾಜಿ, ಕಡೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ತುಂಬು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎಂದುಕೊಂಡರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿಯಾದವಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ರಾಜಮಾತೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶಿ ಆಸ್ಕ್. ಯು ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ ತಾಯಿ. ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವದಿಂದ ನನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಬಲ್ಲುದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೈಫ್, obviously she will be expecting him to be the loyal husband and to do what her expectation, or everyone will have their own expectation. Do you think he can have a peaceful life ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಏಕಿರಬಾರದು ಮಾತಾಜಿ, ರಾಜನು ಬಹುವಲ್ಲಭ ಅರಸನ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಅವನಿಗೆ ಪತ್ನಿಯರು ಹಲವರು, ಪದವಿ ಗೌರವಗಳು ನೂರಾರು ಅಲ್ಲದೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅರಸರೊಡನೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಬಗೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಭದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು? ವೆನ್ ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಚ್ kingdom or places associated with those wife, if they are happy, that will give a strong political base to us. So ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ political ಅಂತ ಹೇಳಿ. So ಹಾಗಾಗಿ we will become more strong and people will not think about attacking us. And we will do not have threat from the neighborhood people ಅಂತ ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಏನೋ ಅಮ್ಮ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಷ್ಟೇ. ರಾಜನಾಗುವವನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತದ ಕಡೆ ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಅಡ್ಡಿ ಬರಬಾರದು. ಇಫ್ he has to be a king, he should have all the thoughts towards his nation only. So he should not be troubled with his ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬರಲಾರದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆಯೇ? ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದೈವ ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ, ಅವನಿಚ್ಛೆ ಇದ್ದಂತಾಗಲಿ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಕರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಳು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮಾಜಿ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿತನವನ್ನು ನೀನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಾನೊಬ್ಳು ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ he should be happy, that's the ultimate aim I have. So I asked you all these things, hope you understood. So ಶಾಂತಲೆ says definitely I understood. ಅಂತೆಯೇ ತಾಯಿತನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಭೇದವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಸಾರ್ವಭೌಮವನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯವರು ಹೌದು. ನನ್ನಂತರ ಸಾಧಾರಣವನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕಾಣುವ ತಾಯಿತನವೂ ಹೌದು. ಆ ಕಾರಣ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವೇ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮೀ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ಹುಡ್. ಸೊ ಯು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ goddess to me because who is full of love in her. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅಮ್ಮಾಜಿ. ನನ್ನಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೇಸರ ತರಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯು ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಶಾಂತಲೆ ರಿಪ್ಲೈಸ್, ಬೇಸರ ಛೇ, ರಾಜಮಾತೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯವಿರಬೇಕು. ಆ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ದೈವಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು or have a conversation with you. That's the greatest thing I have received. So I should thank God for this opportunity. Shanta says, ಶಾಂತ, ನಾನು ನಿನ್ನಂತೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೃದಯ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದೆಂಬ ಸಂಶಯದಿಂದ ಇಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ because I'm also a lady where you will understand how we think. So if something happens, if some negativity might come in the future, so that's why I wanted to discuss with you. That's what Ammaji, that is Rajamate says. ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯ್ತು ಅವರೇ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯಳೇ.
ಮಾನವ ಸಹಜವಾದ ಆಸೆ ಅಂಶಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಪತೃಪ್ತಿಗೆ, ಸಹಜ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬೀಳದಿರಲು ಇಂದು ತಾವು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಸದಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿರಲಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ be greedy, and we should have satisfaction towards everything. That's the lesson I have learned from your words today ಅಂತ ಶಾಂತಲೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೋಡು ಮಗು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಮನೆ ಗೆದ್ದು ಮಾರು ಗೆದ್ದೆ ಎಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಜಯಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಆಳಲಾಗದವನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಲು ಶಕ್ತನಾದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಸಾರ ಭಾರವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನುಡಿದೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮನೇಲಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಮನೇಲಿರೋ ಹೆಂಡತಿಯರ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಸುಖವಾಗಿರೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಾಜಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮಾತಾಜಿ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಕುಚಿತವೆನಿಸಿದ್ರು ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ವೇಳೆ ಬಹಳವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ನೀವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳಿ, ಇಡೀ ನಾಟಕ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯದರೆ ಆದರೆ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೂ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳ ಪಾಡೇನು. ಸೊ ನೀವಿಬ್ರೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಾನ್ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಅದೇ ನನ್ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಆರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ? ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ನದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ದೇವಿ ಉತ್ತರಿಸುವಳೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ನಂದು ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಚರಣದಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಶಾಂತಲೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ವಿಷ್ಣುವನ ಕಡೆ ತನ್ನ ಓರೆ ನೋಟ ಬೀರಿ ನಗುತ್ತಲೇ ನುಡಿದಳು ಶಾಂತಲೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ. ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ಯಾರೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮುತ್ಸದಿಗಳ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೂ ಹೃದಯೇಶ್ವರಿಯರ ಸಲಹೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದೆಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈಗ ಹೇಳು ಶಾಂತ, ನಿನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. So according to you, who should be that minister? The moment I take over the ruling in my hand, I need a prime minister. I should select one. So you should support me ಅಂತ ಶಾಂತಲೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಶಾಂತಲೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮುಗ್ಧಳಂತೆ ಮೌನ ತಳೆದು ಕುಳಿತಳು. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕೋ ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಉತ್ತರ ಬರೆದಿದ್ದ ಕಂಡು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ಯಾಕೆ ಅವಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ದ. ಶಾಂತಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಬಂತು ಪ್ರಭು? ಇದು ತುಂಬಾ ಗಹನವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನ್ನ ಅಲ್ಪಮತಿಗೆ ಎಟುಕುವುದೆಂದೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಸೊ ಅವ್ಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಆತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗಿರೋ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದೇನೋ ಅಲ್ಲ ಶಾಂತಿ, ನೀನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೋಗಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಿರುವ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಯಾರಿಂದ ಸಂದಿದೆ ಪ್ರಭು? ಸೊ ಈಗ ಯಾರು ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ, ಈ ನೇಷನ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದರಿಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲೆದೂರಿರುವುದು ಕೇಳು. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರು, ಅಣ್ಣನವರು ತೀರಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪೂಜ್ಯರು ಆದ ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ಮುನಿಸಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಖಡ್ಗ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಈಗಿರುವವರ ಪೈಕಿ ಶಿವಗಂಗೆ ನಾಡಿನ ಢನಾಯಕರಾದ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮಾರಸಿಂಗಮ್ಮಯ್ಯನವರು, ವೈಜಯಂತಿ ಮಂಡಳದ ನಿಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ ಸಿಂಗಮಯ್ಯನವರು, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅರಮನೆಯವರೇ ಆಗಿರುವ ಗಂಗರಾಜರು, ಇವರು ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಮುಖರು. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so after my father and my brother expired, okay, so the person who was in Mahamantri role, that is Munisam Samaya,
So he came out of the role, he got retired. Nivrutti andre retirement. So eega whoever is present, that is Shantale's father Marasingamaya, and then another relative of her, that is Singamaya. All these people are there in that position. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ನೀಡುವಳು ಎಂದು ತಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ. ಏನು ಉತ್ತರ ನೀಡುವಳು ಎಂದು ತಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ. ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಚಿಂತಿಸಿ ಶಾಂತಲೆ ನುಡಿದಳು. ಸೊ ಅವಳು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಆಯ್ತಾ. ಶಾಂತಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳು ರಾಜಮಾತೆಯವರು ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿಸಬಾರದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಿಂಗಮ್ಮಯ್ಯನವರು ತುಂಬು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹಾನೀಯರಾದರೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಪೇರ್ಗಡೆ ಪಾತ್ರ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಾರಸಿಂಗಮ್ಮಯ್ಯರು ಪೇರ್ಗಡೆಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಡಣಾಯಕ ಪದವಿಗೆ ಏರಿದವರು. ಆದರೆ ಗಂಗರಾಜರು ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿದವರು, ರಾಜ್ಯದ ಒಳ ಹೊರಗುಗಳನ್ನು ಅರಿತವರು. ಅವರೇ ಅಮಾತ್ಯ ಶಿರೋಮಣಿಗಳೆನಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಸೊ ಈಗಿರುವಂತ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಹೇಳಿರೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಬ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗರಾಜರು ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನ ಅವರು ಆಡಳಿತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಸೊ ಅವರೇ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾವಂಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಶಿ ಟುಕ್ ದ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಅವರು ಗಂಗರಾಜರು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇಷ್, ಒಪ್ಪಿದೆ ಶಾಂತಿ, ನೀನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದೆ, ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೂ ಕಾರಣಳಾದೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಜಯಗಳಿಸಿ ನನ್ನ ವೈಜಯಂತಿಯನ್ನು ಹಿಮಾಲಯದ ಉತ್ತುಂಗ ಶೃಂಗದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್, ನೌ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೈ kingdom. So I should pass it on till Himalaya, that is till Mount Everest. ಆ ತರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪು ಧರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ದಾಸಿಯಾಗಲಾರಳೆ. ಸೊ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಾಂತಲೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರು ರಾಜಮಾತೆ. ಮಾತಾಜಿ, ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾದ ನಾನು ಧನ್ಯೆ, ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರಳಾದ ನಾನು ಮಾನ್ಯೆ. ಅಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೂವ ತಲೆನಲ್ಲದೆ ಹುಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಳು ಆತರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಂಗೆ ನೀವಿಬ್ರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಟ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸೊಸೆ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಹೂ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಥ್ರೂ ಮೈ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯ ಕಂದನನ್ನು ಹರಸಿ ಎಂದು ಶಿರಬಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಂದಿಸಿದಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಗಳು ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಉಳಿ ಶಾಂತಲೆಯ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಿದವು. ಸೊ ಅವಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜಮಾತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು, ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು ಬೀಳೋಕೆ ಅವಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಸೂನ್ ವಿತ್ our 6th chapter. All the best. Take care. If you like it, share and subscribe to the channel. Thank you. Bye-bye.